روح رواں ہیں، باتیں کم کرتے ہیں، کام زیادہ کرتے ہیں، انتہائی قابل احترام جناب سارم برنی صاحب. سر السلام علیکم. سب کیسے ہیں؟ اچھی. سر میں کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، فرسٹ کلاس. ایک اور شخصیت کو بلاتے ہیں جن کا محبت سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے اور پاکستان سے بھی ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. پیرانارمل سائنسز کی بات کریں، فکشن رائٹنگ کے حوالے سے ہم بات کریں، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ اردو ادب کی، محترمہ بانو قدسیہ کا یہ کہنا ہے کہ اردو ادب کے جو موجودہ رائٹرز ہیں ان میں ان کو سب سے بڑا اور امتیازی مقام حاصل ہے، اور ان کی جو لائن ہے وہ لائن بھی بڑی مختلف ہے، اور وہ مخلوق سے بھی ان کا خوب رابطہ ہے اور خالق سے بھی. سیاپوش ہیں، تشریف لاتے ہیں بابا محمد یحییٰ خان. فلائٹ آپ کی ٹھیک رہی؟ الحمدللہ. السلام علیکم. پلیز اجازت؟ جی بسم اللہ. بہت بہت شکریہ بابا جی، آپ تشریف لائے. آپ کی بھی بے شمار محبت ہے، آپ نے مجھے یہاں بلوایا اور اتنے خوبصورت پاکیزہ پروگرام کے اندر آپ نے مجھے شمولیت کی دعوت دی. میرے لیے بڑا اعزاز ہے، اور میں اپنے بھائیوں، بزرگوں، بیٹیوں، بچوں سے مل کے بھی انتہائی خوش ہوا، آپ سے بھی. ٹھیک ہے بابا جی، ابھی بات ہو رہی تھی، سارم صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو اللہ نے تمام نعمتوں سے نوازا ہے اور مینجمنٹ کی بھی کمی نہیں، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں سکے. ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی ایک لیڈر کو بنا لیتے ہیں اور پھر بیوقوف بن کے اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ایسا ہے پاکستانیوں کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت حد تک یہ بات درست بھی ہے. جب آپ کے اندر وطن پرستی کا فقدان ہوگا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں پھر آپ سے چھٹ جاتی ہیں اور مزہ نہیں آتا، کیونکہ یہ ایک جذبہ، ایک ولولہ، ایک جنون ہے جس کے ساتھ ہمیں چلنا پڑتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس جذبے، جس جنون کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اور جس سوچ کے ساتھ ہم نے پاکستان کے لیے کام کیا، افسوس یہ کہ شاید ہم میں بہت سی کوتاہیاں واقع ہو گئیں اور ہم بہت سی چیزوں سے پیچھے رہ گئے، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑتا ہے. اجازت دیں تو میں ایک بات کروں؟ جی بسم اللہ. جی، کہ میرا تعلق ایک قوم پرست گھرانے سے رہا. جو میرے مرشد حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ، ان کا تفکر، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کا تدبر اور ان کی اہلیت، اور چودھری محمد حسین صاحب کی چھوٹی سی سائی جو تھی اس معاملے میں، ان سے پھر پاکستان وجود میں آیا. مجھے یاد ہے کہ پاکستان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد، لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرے ہم لگایا کرتے تھے. میں نے پاکستان اپنے ہاتھوں سے بنایا. پھر بعد میں پتہ چلا کہ ہم قوم پرست تو نہیں رہ گیا، وطن پرست ہو گئے. قوم پرستی میں اور وطن پرستی میں کچھ فرق ہے. آج کل کون سی پرستی چل رہی ہے؟ آج کل میں سمجھتا ہوں کہ زر پرستی چل رہی ہے. زر پرستی چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، زر پرستی جو ہے وہ بھی اب بریک میں بھی بات ہو رہی تھی، یہ جو جتنا پیسے سے ہمارا تعلق بن گیا ہے، ہاؤ ڈو یو سی اٹ بینگ این ایجوکیشنسٹ؟ کیسے دیکھتی ہیں؟ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہماری قوم میں اوپر سے لے کے نیچے تک ویلیوز ایک ہی ہیں. اس کو آپ زر پرستی کہیے، کرپشن کہیے، جو بھی ہے. یہ صرف ہم چھپتے ہیں جب ہم
किसी को आगे खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि ये बुरा, ये करप्ट, इसको मारो सारे मिलके। लेकिन आप देखो कि गरीब से गरीब आदमी को इतनी सी अपॉर्चुनिटी दे, मैं सबके लिए तो ये स्टेटमेंट नहीं दे सकती, लेकिन इतनी सी अपॉर्चुनिटी मिले वो उसमें भी घपला कर जाएगा। ठीक है, आजकल इस तरह हमें देखने को मिलता है। तो ये जब भी हम बात करें, इसको डिस्कस करें, इसको हमें एक कौमी इशू के तौर पे देखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि इस बंदे को हटाओ तो ये आ जाएगा, वो भी उतना क्या पाकिस्तान में लीडरशिप का फुकदान है आपके ख्याल में? मैं नहीं समझती। एक तो ये कि बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, जो अकदार वाले लोग हैं, सिर्फ वो सही जगह पे नहीं है। ठीक है, कोई हमारा तो, दो तीन के नाम अरे ये पॉलिटिकल सवाल है। ये मैं समझती हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी में आज भी मैं आपको दो ऐसे नाम निकाल के दे सकती हूँ कि जिनको मैं समझूं कि हाँ इनको लीडर्स होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो पार्टी में कहाँ ये एक अलग बात, वो अलग बात है। उनको हो सकता है मिनिस्ट्रियां भी ना मिली हो सकता है जगह मिली हो, नहीं मिली हो, लेकिन ये मैं है कि कलेक्टिवली। दूसरा ये है कि पाकिस्तान कौम का हर इंसान लीडर है, वो सुनता नहीं किसी की बात, वो किसी के पीछे नहीं चलना चाहता, वो सारे भी उधर जा रहे होंगे तो वो उधर चले जाएगा। यानी लीडरशिप क्या तो कूट कूट के भरी है, अकल हो ना हो, लीडरशिप बड़ी है। ठीक है साहब, ये आप जरा इस बारे में बताएं। डॉक्टर फौजिया ने एक बताया पॉइंट, वो कह रही लीडरशिप का फुकदान नहीं है। हाँ। वो ये कहती है, देखिए लीडरशिप के हवाले से तो मैं खुद एग्री करूंगा, ये चला जाएगा इससे बुरा आएगा, वो चला जाएगा उससे बुरा आएगा, और यही देखते आए हम। ठीक, मसला सारा का सारा ये है कि जब कुरान ने एक चीज कह दी और हम उसको भी नहीं मान रहे कि जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे, तो हम अपने आप को छोड़ के हुक्मरान पे क्यों उंगलियां उठा रहे हैं? हमें अपने आप को सही करने की जरूरत है, हुक्मरानों को नहीं सही करने की जरूरत है। मैं इस बात को मानने को, कैप्टन ऑफ द शिप होता क्या है? मैं एक वैसे बात, वो मतलब क्रिकेट टीम जाती है, हॉकी टीम जाती है, उधर भी हार भी बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको बहुत बुरा लगता है, उधर भी आते हैं अभी। लेकिन देखें, वो पूरी टीम उस कैप्टन का साथ देती है तो वो कैप्टन जीतता है। यहाँ पूरी टीम जो इधर उधर भाग रही होती है, कैप्टन कुछ अच्छा भी करना चाह रहा तो नहीं कर पाता। तो किसी को कैप्टन किस बुनियाद पे बनाया सर? नहीं बन सकता है सर। बनाया किस बात पे जाता है? कारकर्दगी बनाया किस परफॉर्मेंस पे या नहीं या कोई लीडरशिप स्किल्स तो होती है? क्या ख्याल है तीनों साहब? नूर भाई, वो जो हमारे यहाँ लीडर बन रहे हैं ना, तो मजबूरी है तो बनाए जा रहे हैं, वरना हाल जो है ना, सच देखें, बात सच्ची करनी चाहिए। पाकिस्तान बना था, बन गया, मगर अब अगर ऐसे ही चल रहा था ऐसे ही चलता रहे, हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं इसको अच्छी तरफ लेकर के जाए, तो हमें सच बोलने की जरूरत है। सच लीडरशिप पे ये मैं कहूँ कि कप्तान एक टीम का सिंपल है, ठीक है, बनना, लेकिन कौम का लीडर जो है ना, वो जरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स बात है। खासतौर पे हमारी कौम में इदारे इस तरह से हैं कि क्लियर लीडरशिप भी नहीं है, यानी इनविजिबल लीडर्स मैं उनको कहती हूँ, बड़े बड़े इनविजिबल लीडर्स हैं। वो असल तो आसान हो जाता है जो विजिबल लीडर हो उसको आप जो मर्जी कहें, हर पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन इनविजिबल लीडरशिप तो अभी तो हमने आवाज दुरुस्त करना है। अभी तो हमारे इदारों के आवे सही होने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कोई। आप ये देखिए ना, एक आप कोई दफ्तर बनाए, चैनल बनाए, चैनल के मालिक से पूछें कि आप पे क्या गुजरती है, कौन कौन क्या क्या कर रहा होता है, जिसको आप सैलरी भी दे रहे हैं, जिसका ख्याल भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको कितना परेशान करता है। कितने लोग होंगे, 200, 400, 500। आप उस सदर और उस वजीर आजम से क्या उम्मीद रखते हैं जो 17-18 करोड़ के ऊपर बैठे हुए हैं? कितना मजलूम है आपके? बिल्कुल, मैं तो बाखुदा ये समझता हूँ कि मजलूम है। अच्छी लीडर हमें सही होना है। जब तक हम सही नहीं होंगे, नूर भाई देखें, क्यों झूठ बोले, हम बिल्कुल सही हैं, हम ही तो सही नहीं है। अच्छे फॉलोअर्स भी बड़े जरूरी है, अच्छे लीडर ही नहीं, अच्छे फॉलोअर भी जरूरी। नशिस्त में रजा कादिम साहब मौजूद थे, तो उस जमाने में मुशर्रफ साहब सदर थे, तो उन्होंने कहा कि इस मुल्क का जो सबसे मजलूम आदमी है ना, वो सदर पाकिस्तान। मैं कहा जी, कहने लगे वो जब उस पैटर्न के अंदर जाता है तो वो तो ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता। फिर मैंने कहा जब सदर पाकिस्तान ही कुछ नहीं कर सकता तो फिर हमने क्या करना है? आवे का जिक्र हुआ बाबा जी, बल्कि टेलीफोन कॉल की तरफ भी हम बढ़ेंगे। आवा कह रही हैं डॉक्टर फौजिया कि आवे को ठीक करें, वो कहते हैं आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, कैसे ठीक होगा ये? देखिए, ये बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने फरमाई है कि आवा जो है उसकी एक खास शक्ल होती है और उसकी खास एक स्ट्रेटजी होती है। आवे का ये काम है कि वो एक से लेके हालात तक हर एक को एक जैसा सेंक पहुंचाए। हर एक को एक जैसा सेंक पहुंचाए। अच्छा, आवे की मानी क्या होती है? हाँ जी, आवे का माना और माँ का पेट एक ही होता है। एक ही होता है जी, महदे माजर आवा जो है वो ये है। और आवे को तो मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल किया है, तसव्वुफ में भी बेशुमार चीज़, लेकिन सेंक एक जैसा हाँ। तो जब ये कहा, उन्होंने फरमाया कि आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि पहली ईंट से लेके आखिरी ईंट तक सभी खिंगर बने हुए हैं, और कोई पूरा बन गया
اور کچھ ہلکا رہ گیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کنسٹرکشن کے لیے تو پھر تھوڑی ڈسٹرکشن بھی ٹھیک ہوتی ہے، ایسا ہے بابا جی؟ ایک چیز نہیں ہے محض. فرسٹ آف آل اس میں کوالیفیکیشنز، اہلیت کام کرتی ہے. اگر آپ اپنے اس پروگرام میں کسی جاب کے اوپر کسی اناڑی کو رکھ لیں گے پروفیشنل کی جگہ تو کیا ہوگا؟ وہ کام بگاڑے گا. کسی قصاب کو آپ ڈاکٹر بنا دیں گے تو اس سے آپ یہ توقع رکھیں کہ گول بوٹی تو اچھی بنا لے گا.